క్లియర్గానే ఉంది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా రేవంత్? లేవన్నా. Okay, I'm sharing my screen. Are you able to see my screen? Now I'm on Skype page. నాకు అనిపిస్తుంది. Okay, we are discussing about config elements. So to explain the config elements, just I'm adding one sampler, that is HTTP request I'm adding. In order to know what request we are sending to the server, to view that or to see it, I'm adding one listener, that is view registry. So these and all things we will know. Okay, so next, so coming to config elements, so we have discussed about CSV. CSV is mainly used for the parameterization purpose. So whenever you have the bulk data, bulk users data set for parameterization for any kind of a future, so at that time we will load all the data into the comma separated value, that is CSV file, and using this CSV dataset config, so we can do the parameterization and all, so that we can pass multiple sets of data to the server. Coming to the header manager, whenever the header is missing, if you find any header is missing, at the time what we will do, so we will add this header manager to that particular script, and sorry, to that particular request, and we will add the name and value. Okay, so by capturing that from the request. Okay, no, so you always what you have to do, so you have to right click on the request, and then you have to add the config element header manager. Okay, so don't add directly, then that is applicable to all the request. So if you click on the particular request and added config element, that is HTTP header manager, then that is applicable only for that particular request. So if you drag this header manager and you drop on the top of the thread group, so then that particular header manager is applicable to whole test plan. So that is the difference. So I am recommending to use. So how I have to how you have to add whenever you are preparing a script and all. So if the header is common to all the requests, so then what you have to do, so you have to add the config element to the test plan. Okay, you just right click on the test plan and go to add. So here you can see config element, and then click on header manager. So it is appeared at the bottom. So you can drag and drop on the top of the thread group and below the test plan. Okay, when you have to add like this, so whenever the headers are common to all the request, so if the request may change from if the headers may change from request to request, సో ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్ కి ఒక్కొక్క హెడర్ ఉండొచ్చు. అట్ ద టైం ఏం చేయాలి మీరు, సో రైట్ క్లిక్ చేయాలి, రిక్వెస్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ చేయాలి, దెన్ గో టు యాడ్, సో దెన్ కమ్ టు కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్, దెన్ యాడ్ హెడర్ మేనేజర్. ఓకేనా, సో దట్ అలాగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, హెడర్ కుకీ మేనేజర్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లియర్ కుకీస్ we will add cookie manager. In order to clear cache manager, caches, we will add cache manager. So cookie and cache, you have to add all the scripts. So whatever the script you are going to prepare, you should add cookie manager and cache managers must. Okay, so next one, so up to here we have discussed yesterday. So next I am concentrating on HTTP request defaults. Okay, I am removing this header manager. Okay, I have removed this, and this one also I have removed. Okay, so config elements always you have to drop below the test plan or above the thread group. Okay, so if now I am explaining what is HTTP request defaults.
So you can see here in the right side panel. So there are two panels here, two frames here. So one is left frame and second one is right frame. So there are two frames. So in one frame, you can see the test plan. You can see the name of the JMeter elements. So in the second frame, what you can see, whatever there in the right side లో ఉంది కదా. సో దాంట్లో ఏం చూడొచ్చు మీరు ఏ ఎలిమెంట్ మీద అయితే క్లిక్ చేశారో ఆ ఎలిమెంట్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూడొచ్చు. సో నౌ ఐ హావ్ క్లిక్డ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్. సో కాబట్టి రైట్ సైడ్ ఫ్రేమ్ లో ఏముంది, హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్ ఉంది, దానికి సంబంధించిన డేటా అంతా ప్రెజెంట్ అయ్యింది. So here you can give any meaningful name to HTTP request defaults. So మీరు ఏమైనా సరే మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. దీనికనే కాదు ఏ JMeter ఎలిమెంట్ కైనా యూ కెన్ గివ్ ఎనీ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్. It is a test plan, it is a thread group, it is a sampler, it is a view results tree, it is a listener, it is a assertion. So you can give any meaningful name. Okay. So comments, you can give any meaningful comment. Okay. Next, coming to here, protocol, server name, port number. So these three things you can see in the HTTP request. If you click on the HTTP request, here you can see web server. Under the web server, you can see protocol, server name, port number. I'm clicking on the HTTP request defaults. Now see here, protocol, server name, port number. So whatever the protocol name, server name, port number you are configuring the HTTP request defaults, so that is applicable to all the requests. See, now I'm entering HTTPS here. And IP name I am entering 127.0.0.1 and the port number I am entering 1080. So I have entered this much information in the request defaults, and see I am clicking on the HTTP request. Nothing is there. I haven't configured anything. So I have not provided the HTTP, protocol. I have not given the server name. I have not given the port number. Nothing I have given. So now I am executing. See what happens. Okay, now I have clicked on the view results tree. Now I am clicking on the play button to start the test. I have clicked on it. It is asking for save the test plan. I am clicking on no. Okay. So request execute అయింది చూడండి. సో రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. యూ కమ్ టు రిక్వెస్ట్. ఓకే, రిక్వెస్ట్ వాడి ఏమొచ్చింది, HTTPS 127.0.0.1 మీరు HTTP రిక్వెస్ట్ అంటే ఇది కదా, థ్రెడ్ గ్రూప్ లో HTTP రిక్వెస్ట్ ఉంది. వాట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ హియర్, నథింగ్ యూ హ్యావ్ గివెన్. ప్రోటోకాల్ ఇలేదు, IP అడ్రస్ ఇలేదు, పోర్ట్ నెంబర్ ఇలేదు. బట్ ఇక్కడ మీ వ్యూ రిజల్ట్స్ లో వచ్చి చూస్తే ఏమైంది, ఇక్కడ IP address is passed as 127.0.0.1 and port number is passed as 1080. How it is possible? Yes, it is possible with the help of HTTP request defaults. So in the HTTP request default, what you have given, protocol is HTTPS is given, server name is 127.0.0.1 is given, the port number is given as 1080. So whatever the server name, port number and the protocol you have mentioned in the HTTP request default, so that will be applicable to the request which are there under a thread group. So thread group lo unnattu vaatiki meer ikkada malli enter cheyalsina pani ledu. So that is applicable to all the thread groups, all the test request. Now I am adding one more request here. See, I have added one more request. I am dragging and dropping above the view results tree. Now I am renaming this as 2. Okay, so first one I am renaming as request 1. చూడండి, రిక్వెస్ట్ 1 లో కానీ రిక్వెస్ట్ 2 లో కానీ నేను ఏమీ యాడ్ చేయలేదు. సో ఎంటీగా ఉంది. ఓకేనా, బట్ నేను ఎక్కడ డిక్లేర్ చేశాను, ఇక్కడ సర్వర్ నేము, ఆ ప్రోటోకాల్, తర్వాత పోర్ట్ నెంబర్ అన్నీ అంటే HTTP రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్. హియర్ ఐ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్, ఇక్కడ నేను డిక్లేర్ చేశాను. ఓకేనా, సో డిక్లేర్ చేసింది ఏం చేస్తున్నాను, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ ట్రిగ్గరింగ్ ద టెస్ట్. చూడండి ఏం పాస్ అవుతుంది. ఓకే, రిక్వెస్ట్ 1 మీద క్లిక్ చేశాను, ఏం పాస్ అయింది, 127.0.0.1 అండ్ ద పోర్ట్ నంబర్ 1080. సెకండ్ రిక్వెస్ట్ మీద కూడా క్లిక్ చేస్తున్నాను, 127.0.0.1 1080. సో దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ HTTP రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్. అర్థమవుతుందా వాట్ ఈస్ HTTP రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్? You have to say yes or no so that I can explain in a different manner.
So మీకు అర్థమైందంటే okay, I'll leave it and I'll jump into another topic. If not, I'll explain in some other fashion so that you can understand very easily. Yeah, already HTTP request. Why we need to use this request defaults? That's what I'm telling, Pawan. So instead of, see, let's say in thread group there are 10 requests. Okay. Okay, like this there are 10 requests are there. Now I'm renaming this, renaming the request. Number 3, number 4, okay, number 5, like this. So for time being, just understood, I am considering only 5. Remaining 3 I am removing. Okay, so now I am dragging and dropping. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నువ్వు చెప్పు. ఈ 5 రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ. 5 రిక్వెస్ట్లకి ఐపీ నేము, పోర్ట్ నంబరు, తర్వాత ప్రోటోకాల్ ఇవన్నీ ఎంటర్ చేయాలన్నా వద్దా? యు మీన్ ఇన్ కేస్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఇవి ఐపీ నంబరు, పోర్ట్ నంబరు, ప్రోటోకాల్ అన్నిటికీ సేమ్ ఉంటాయి. రిక్వెస్ట్లు అన్నిటికీ పాత్ ఒకటే మారుతుంది. నేను చూపిస్తా చూడు. ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ వన్ డమ్మీ, వన్ ఓల్డ్ స్క్రిప్ట్. That is not exist. Okay, fine. Okay, I have opened one script here. Now you can check here. So చూడండి, IP address is 192.168.0.122. Port number is 8000800. Login మీద క్లిక్ చేశాను. Same you can see. IP number 192.168.0.122. Port number is 8000. మళ్ళీ చెక్ ఎలిజిబిలిటీ అనే రిక్వెస్ట్ మీద క్లిక్ చేశాను. You can see the IP name and port number. So those two won't change at all. IP and the port number, those two are same for all the requests. So access token, login, okay, check eligibility. So you can check in the digitize as well. So it won't change. You can check in the provision request as well. 192.168.0.122, port number 8000. Okay, you check on notify provision status as well. 192.168.0.122, 8000. So access token, server name, port number, login, server name, port number. Okay, check eligibility, server name, port number. There is no changes. There is no change in the server name and port numbers. Okay, at the time what you have to do every time in the access token, so you have to write manually. Let's say you are triggering the test manually. At the time what you have to do, you have to enter this IP name and the port number and path, everything you have to enter the manually. So protocol you have to enter, server name you have to enter, port number you have to enter. ఎన్నిసార్లు ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ? 1 2 3 4 5 6 రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి. 6 times ఎంటర్ చేయాలి. సో 6 times ఎంటర్ చేయకుండా నువ్వు ఏం చేస్తావు? సింపుల్గా you go to test plan and go to config element. Here we have HTTP request defaults. So you come and drop below the test plan. Here you can configure 192.168. What is the IP here? 192.168.0.122. Okay, you copy this and you paste over here. Okay, and the port number is 8000 is the port number. Suppose if you configure like this, so then the server name and port number is applicable to all the requests. Okay, then you no need to mention here. So simply you can delete here. So for all the requests you can delete, no issue. If you keep also no issue, if you delete also no issue. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మూడింటికి డెలీట్ చేశాను, రన్ చేశాను, చూడండి ఏమవుతుంది. ఓకే, థ్రెడ్ గ్రూప్ సింగిల్
I think it is trying to find the server 192.168.0.122. That server is not there in my mission, so it is throwing the exception. Okay, fine. Okay, now I am clicking on the request and see the request body. In the request body, what is IP is there? 192.168.0.122 and the port number is 8000. This is access token, right? Access token request. You come to access token in the under the thread group and click on the access token. Here, where is IP? Show me the IP. Where is the port number? Pawan, are you getting my point? Yeah, no, I got the point. Still anybody is having any doubt? మీరు అన్ని రిక్వెస్ట్లకి ఐపీ నంబరు, పోర్ట్ నంబర్స్, ప్రోటోకాల్స్ ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయకుండా రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్ ఒకటే యూజ్ చేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ద డేటా వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ గివెన్, protocol, server name, port number, that is applicable to all the requests which are there in the thread group. So that is the use of this HTTP request defaults. If you want, you can check it out. I'm clicking on the login. So here also you can see 192.168.0.122 8000. Okay, you come to thread group and I'm clicking on the login here. Now here you can see there is no IP, there is no port number. So without IP and without port number, how the request is, how the JMeter is captured the IP number and port number here for that same request login. Here I have configured in the HTTP request defaults, I have configured the server name and the port number. So what it will do, JMeter can understand this HTTP request defaults request and element, so that what it will do, it will fetch the server name from here and it will pass the server name IP address here. And it will fetch the port number from the HTTP request defaults and it will pass the port number here. So that's why only you are seeing in the view results tree, in the request body, you are seeing the protocol as HTTP and the IP as 192.168.0.122 and port number is 8000. So that is the beauty of that particular thing, HTTP request defaults. Clear, guys? Still any doubt? This one, when we are going to use this kind of requests and headers? Whenever you can use, that is based on your requirement you can use. So let's say now this time you have triggered your test from the dev environment. So next time you are going to trigger your test from the QA environment or something else, performance environment. So at that time what you will do, so you have to actually generally what you have to do, you have to go to each and every transaction and you have to change your IPs and port numbers. So at that time what you have to do, you have to come to HTTP request defaults and instead of this IP number 122, so you can rename as 123. So therefore it will hit another server. That's all. Okay. Anybody, still anybody is having any doubt? Anji, Revant, Raghu joined, right? Raghu, any doubt, Raghu? Already is there a parameterization option for this type of activities? Am I right? Yeah. Yes. Is there see, JMeter is having many types of options. I am telling all the options to you. So whatever the option is comfortable to you, you can use. Pawan Kalyan. Getting right? Okay. ఓకే నువ్వు ఇక్కడ కడప నుంచి నువ్వు రాయచోటికి వెళ్తాను, నువ్వు దేని బైక్లో వెళ్ళొచ్చు, బస్సులో వెళ్ళొచ్చు, ఆటోలో వెళ్ళొచ్చు, దేంట్లో అయినా వెళ్ళొచ్చు. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, బట్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ ఈజ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్, సో యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ యువర్ బైక్ జర్నీ, సో దట్ యూ కెన్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్. Okay. That's all, Pawan. Getting right? This is other method, right? Yes. సో JMeter లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్పోజ్ విత్ యూ, మీతో చెప్తున్నాను నేను. ఏముంది, HTTP రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్ చెప్పకుండా ఎత్తేయచ్చు.
So I can miss this, but I don't want to miss any important element. So which is geometry is providing. So that I'm explaining here. మీకు ఏది కంఫర్ట్ అనిపిస్తే మీరు అది వాడుకోవచ్చు అంతే, అంత మించి ఇంకేం లేదు. I got it. And you're going to got it. discuss all methods. Yes, yes. I don't want to blame somebody. I am here to discuss all the things. Okay, fine. Revant, Anji, Raghu, any doubts here? Okay, now it's clear, Anna. Okay, fine. Okay, now I am jumping into another config element. So these are the main important things. So you can see the break here. So whenever you are coming to config element, you can see one line here, breakup line. Okay, so those are the main important things. See, okay, here you can see the horizontal line under the request defaults. So these are the main things. Okay, you forget about this bold connection configuration we haven't used, and this counter is very important. So now I'll tell you what is counter, when we'll use the counter, so in which scenario we will use the counter and all. So now just directly I'm adding counter here. Okay, so coming to counter, you can give any meaningful name as a counter. Okay, first counter enduku ani cheptanu. You go to, so now we have vectors, right? I'll go with vectors. Where is vectors start server. .27.vectors. Let's say, assume now you are going to test your application, I mean WebTools application. Okay, you do not have any credentials. So test WebTools and test cheyali. WebTools enti, WebTools is a flight booking application. మీరు ఏం చేయాలి, you should have user name and password. ఇవి రెండు లేకపోతే నువ్వు అప్లికేషన్ లేకి ఎంటర్ అవ్వలేవు. సో కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి, రిజిస్టర్ అవ్వాలి. మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావాలంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు సైన్ అప్. సో కాబట్టి ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ అప్. See, these many data you have to provide. You have to provide username, password, confirm password, the first name, last name, street address, city. ఇవన్నీ మీరు ఎంటర్ చేయాలి మాన్యువల్గా. ఎంత టైం పడుతుంది మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేసి కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేసి, ఓకే, ఒక యూజర్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఇట్ టేక్ అరౌండ్ 1 minute, అప్రాక్సిమేట్లీ 30 seconds to 1 minute తీసుకుంటుంది. అలాంటిది నేను 100 మంది యూజర్లతో టెస్ట్ చేయమంటాను. అప్పుడు మీకు ఎన్ని కావాలి క్రెడెన్షియల్స్? యూ నీడ్ 100 క్రెడెన్షియల్స్. అంటే 100 times నువ్వు చేయాలి. ఇది 100 యూజర్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి, 100 పాస్వర్డ్లు ఇవ్వాలి, ఈ డేటా మొత్తం 100 times రిపీట్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ టైం కన్జ్యూమింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఐ విల్ రికార్డ్ దిస్ సినారియో సో యూజింగ్ JMeter. ఓకే, సో JMeter యూజ్ చేసి నేను ఈ సినారియోని రికార్డ్ చేస్తాను. సో రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓకే, లెట్ మీ రికార్డ్ వన్. Okay, going with new, saving now. You add non-test elements, HTTP script recorder for recording purpose. You add one listener, view results tree. It is act as a recording layer, and add one thread group. So for to execute each and every test plan, minimum one thread group will be there, and add one listener to view the output what we are getting. Okay, so now before going to start the testing JMeter, I am cross checking so whether I did proxy settings in the Firefox or not. Just I am checking it. So once we ensured I already did the proxy settings, so then we will start recording. Search for proxy here. Okay, here network settings you can find out. So click on the settings. Here you can see already I have configured manual proxy here in the browser. Okay, next. So our application is running on this one, this port one, sorry, this IP. I'm copying this and clicking
and enter. So now you can see the proxy server is refusing connection. So that means successfully we have completed the setup. So now I am coming to the JMeter. Okay, and JMeter. Now what we have to do? We have to start recording. Okay, now I am clicking on the start button. So root certificate we invoke first. So that is valid for 7 days. Okay, it is valid for 7 days. I'm clicking on OK. A pop-up window appeared. Now I am going to, I have opened this um, Firefox. Now I'm launching the application. So launching is done. Okay, next I'm giving sign up. I forget to give in the name for the first one. You leave it. So now I'm clicking on sign up now. Okay, so now what we have to give here, username. Username is Jojo. And password is 123456. Confirm password 123456. First name Jojo. Okay, last time leave it. Street address leave it. And click on continue. Okay, it is asking to save and clicking on don't. The password is invalid. Please retype 123456 123456. Okay, I'm clicking on continue. Save. Your username is taken. Let me stop recording. Again, I'll record freshly. Too much of junk is recorded here. Okay, so again I am starting recording now. Clicking on start. Root certificate. Okay. So first one is sign up. Okay, you come here and refresh. Okay, sign up, click sign up now. Okay, enter something different, something like okay, password is 123456. Confirm password 123456. First name, last name leave it, address leave it. So if it is a mandatory field, then you have to enter all the fields. Here there is no mandatory field, so therefore I am clicking on continue here. Username is taken. Please choose another. Why it is coming like this? 1, 2, 3. Okay. Okay, you can see here. Thank you, Nivita 123 for registering. So registration is done. So now what I'm doing, I'm stopping the recording. Click on the stop. So now you come to script. Okay, you come to script and verify the recording and all. Sign up అయింది. తర్వాత next sign up click. You can see here username password have not recorded, so this is a junk one, so you can delete this sign up click. Again come to sign up click on this. Here the data is recorded, or else you come to here also recorded, so this is junk one. We got exception, right? Therefore I'm deleting this. Sign up here. Yeah, now come to point. Yes, so now you have created Nivita 123 username. So now instead of this Nivita 123 username, I have to create multiple users. Multiple users ni create cheyali. Alantappudu em cheyali? Here in two ways you can achieve. So the first thing is parameterization. How you will do parameterization? So you have to open one CSV file. Where is CSV file? Yesterday we have the web tools only, web tools underscore yes test data. Okay, so in the test data what you have to do, so like this you have to enter the username, password. Okay, what is the first field here? Username. Next one password. Next to password confirmation. You copy this
You copy this and paste over here. Password confirmation. Next. Like this, whatever the fields are there, you have to enter all the fields here. Next, password confirmation after first name you have entered, right? So you copy this, you come to CSV and pass here, Control V. Okay. So username is something, Raven I'm giving, and password is 123456. Okay, password confirmation 123456, and the first name Raven. Okay, so username I'm giving as Raven3456. It may accept sometimes. Okay. So now what I'm doing? I'm doing the parameterization. Yesterday we have discussed how to do the parameterization and all. So instead of username, I'm removing here. I'm keeping dollar symbol, flower bracket open, Control V, flower bracket close, and the password. What I have given here, password, Control A, Control C, Control V, dollar symbol. Okay, next password confirmation. You can use the same thing here. Okay. Password confirmation, the name is different here. You copy it and paste over here. Okay, next is first name. What you have given the first name here. You copy the name, paste over here. Dollar. So we have completed the parameterization. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సిఎస్వి సెట్ డేటా సెట్ మనం వాడాలంటే ఏం చేయాలి యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ద సిఎస్వి డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్ హౌ టు యాడ్ గో టు టెస్ట్ ప్లాన్ come to config element here you have CSV dataset config so drag and drop under the test plan so now the first thing is you have to browse the file click on the browser that is there in the web tools. It is there in the web tools application. In the web tools application, test data web tools _1. So that is CSV file. And coming to variable names, whatever the variable names you have given, so simply you copy it and paste over here. V, comma, password. Next, password confirmation. First name. So ignore first line. It is asking by default false is there. You have to make it as true. మీరు పైన డేటా రాశారంటే ట్రూ పెట్టుకోవాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఎలా వ్యాలిడేట్ చేశానో చూడండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అవుతున్నాను ఏమని లాగిన్ అవుతున్నాను మీకు ఇక్కడ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చాను ఏమన్నాను యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవ్వాలి సో రేవన్ 3456 కదా దీన్ని కాపీ చేసుకోవాలి రేవన్ 3456తో నేను లాగిన్ అవుతున్నాను లాగిన్ అవ్వచ్చా లేదా చూడండి రేవన్ 3456 రేవన్ 3456 and the password is 123456 okay I'm clicking on the login see web tools error incorrect password the username and password combination you entered is invalid please double check your entry ఎందుకంటే the user is not created yet మనం యూజర్ ని క్రియేట్ చేయలేదు ఓకేనా ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి ఏమవుతుందో సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తాను జేమీటర్ నుంచి యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో జేమీటర్ నుంచి యూజర్ ని క్రియేట్ చేశాను
you can see here what appeared here. Can anyone please read out here? So the user is successfully created. So what I have given the username as Ray13456. So now the user is created. So now I am going to browser, and in the browser I am now clicking on the login button. I am validating the same thing. So whatever we have given the username and password earlier, so with the same it throw an exception. ఇంతకుముందు Ray13456 పాస్వర్డ్ 123456 ఇస్తే ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది? మీరు క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. చూడండి, వెల్కమ్ Ray13456. సో దట్ మీన్స్ సో ఫ్రమ్ ద JMeter యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ యూజర్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో ఇలాగా మీరు 100 మంది యూజర్లు, 1000 మంది యూజర్లు, 1,00,000 మంది యూజర్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? ఇన్పుట్లు CSV ఒకడంటే లోడ్ చేసావు, నాకు 1000 ఇన్పుట్ కావాలా? 1000 ఇన్పుట్లు రాసుకుంటా కూర్చుంటావా? 1000 ఇన్పుట్లు రాసుకుంటా కూర్చుంటారా? యూజర్ నేమ్ 1000 సార్లు, పాస్వర్డ్ 1000 సార్లు, పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మేషన్ 1000 సార్లు, ఫస్ట్ నేమ్ 1000 సార్లు రాసుకుంటా కూర్చుంటారా? రాసుకోవచ్చు, బట్ ఇట్ టేక్ మోర్ టైమ్. దట్ ఈస్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, సో అట్ ద టైమ్ వాట్ విల్ డూ? ఓకేనా? సో అది టైం కన్జ్యూమింగ్ ప్రాసెస్. మీరు ఒక 50 మంది యూజర్లు అనుకో, సరే మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేయొచ్చు మీరు CSVలో. 1,00,000 మంది అయితే, 1000 మంది అయితే, 10,000 మంది అయితే, సో ఇట్ టేక్ మోర్ టైమ్ టు లోడ్ the data, required data into CSV. So at the time what you will do, simply you can do one thing. So that is the replacement. So the replacement is a counter. So you can use the counter. Okay. So now I am using a counter. I am dragging and dropping under a test plan. So counter గురించి ఫస్ట్ చెప్తున్నాను చూడండి. కౌంటర్ నేమ్ మీరు ఏమైనా ఎంచుకోవచ్చు. సో కౌంటర్ నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ సైన్అప్లో మీరు ఏమేమి చేయాలి, సైన్అప్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్ చేయాలి, పాస్వర్డ్ పాస్ చేయాలి, పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మేషన్ చేయాలి, ఫస్ట్ నేమ్ రాయాలి. సో నేను యూజర్ నేమ్కి ఒక కౌంటర్ పెట్టుకుంటా. సో కౌంటర్ అండర్స్కోర్ యూజర్ నేమ్. ఓకేనా? సో అండర్స్కోర్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చాను అలాగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏ కౌంటర్ ఏమి అని. సో స్టార్టింగ్ వాల్యూ 1, ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ 1, సో మ్యాక్సిమం వాల్యూ 1000. ఓకే, సో నంబర్ ఫార్మాట్ మీకు ఎట్లా రావాలి? యూజర్ నేమ్స్. సో లెట్స్ నీ అప్లికేషన్ సంథింగ్ సమ్ XYZ అనుకుందాం, లేదా HCE మీ అప్లికేషన్ పేరు. నువ్వు సింపుల్గా ఏం చేయొచ్చు, HCE01 అని చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద ఫార్మేట్. మీకు ఏ ఫార్మేట్లో యూజర్ అనేది జనరేట్ అవ్వాలి. నేను ఏం చేస్తున్నాను, HCE01 అని ఇచ్చాను. ఓకేనా? ఎక్స్పోర్టెడ్ వేరియబుల్ నేమ్ అంటే మీరు ఇక్కడ పారామీటరేషన్ చేస్తున్నారు కదా, మీరు ఇక్కడ పారామీటరేషన్ ఏమని చేశారు, యూజర్ నేమ్ అని చేశారు. ఆ యూజర్ నేమ్ని మీరు సేమ్ ఇక్కడ కౌంటర్లో మీరు ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఎక్స్పోర్టెడ్ వేరియబుల్ నేమ్ యాజ్ యూజర్ నేమ్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ ఇంతకుముందు వేరియబుల్ నేమ్ అని ఇచ్చారు కదా మీరు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో అక్కడంతా. సో అలాగా మీరు ఇక్కడ ఏదైతే నేమ్ ఇస్తారో అదే నేమ్ని ఇక్కడ పారామీటరేషన్ చేయాలి యూజర్ నేమ్కి ఎదురుగా. ఓకే, తర్వాత సో ఇది కౌంటర్, యూజర్ నేమ్కి కౌంటర్. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాను, యూజర్ నేమ్ ఒకటే కాదు కదా, పాస్వర్డ్ కూడా ఉంది. సో పాస్వర్డ్ కూడా ఒక కౌంటర్ యాడ్ చేస్తాను. సో ఐమ్ యాడింగ్ one more counter for the password. Okay, I'm dragging and dropping under the test plan and I'm renaming the counter as password. పాస్వర్డ్ మీరు ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తారో అదే పాస్వర్డ్ 2 సార్లు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తారు, తర్వాత కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తారు. సో స్టార్టింగ్ వాల్యూ 1, ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ 1, సో మ్యాక్సిమం వాల్యూ సంథింగ్ 1000. ఓకే, సో నంబర్ ఫార్మేట్ ఎట్లా ఉండాలి, సంథింగ్ ఏ ఫార్మేట్లో అయినా ఉండొచ్చు. మీకు ఏ ఫార్మేట్ కావాలంటే ఆ ఫార్మేట్లో ఇచ్చు. ఓకేనా?
సో ఎక్స్పోర్టెడ్ వేరియబుల్ నేమ్ నువ్వు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చావు పాస్వర్డ్ అని. సో పాస్వర్డ్ అని ఇవ్వండి. సో కన్ఫర్మ్ అని తీసేస్తున్నాను నేను. రెండు దగ్గర ఒకటే ఎంటర్ చేస్తావు కదా. సో కాబట్టి నేను వాట్ ఐఎమ్ ట్రీటింగ్ పాస్వర్డ్ని ఒకటే ట్రీట్ చేసి రెండు దగ్గర ఒకటే పాస్ అయ్యేటట్లు తీసుకుంటాను. ఓకేనా? ఇది సిఎస్పిని మ్యూట్ చేస్తున్నాను, మనకు సిఎస్పి సంబంధం లేదు ఇప్పుడు. ఓకే, రెండు కౌంటర్లు వాడాను. 1 కౌంటర్ ఈస్ ఫర్ యూజర్ నేమ్, 1 కౌంటర్ ఈస్ ఫర్ ద పాస్వర్డ్. సో ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ దగ్గర యూజర్ నేమ్ పాస్ అవుతుంది, పాస్వర్డ్ దగ్గర పాస్వర్డ్ పాస్ అవుతుంది. పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మేషన్ దగ్గర కూడా సేమ్ పాస్వర్డే కాబట్టి మనం ఎంటర్ చేసేది ఒకే కౌంటర్ వాడేసాను రెండింటికి. సో ఫస్ట్ నేమ్ కావాలి మనకి. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ one more counter I'm adding here. Config element coming to counter, I'm dragging and leaving. Okay, counter first name FIRSTNAME. Okay, first name. So first name starting 1, increment 1. You can give anything here. 1 inch increment చేయొచ్చు. ఓకే, ఏమన్నాం ఇక్కడ పేరు ఏమని ఇచ్చాం? పేరు కౌంటర్ యూజర్ నేమ్ ఏమని ఇచ్చాం? HCE అని ఇచ్చాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ నేమ్ మనం ఏమి ఇస్తాం ఇక్కడ? నంబర్ ఫార్మాట్లో HCE అని ఇస్తాం. మీరు ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. నంబర్ ఫార్మాట్ మీకు ఎలా జనరేట్ చేయాలనుకుంటే 0001, 4 zeros 1, you can give anything here, no problem. But exported variable is important. Export variable name మీరు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇచ్చారు. సో అదే ఫస్ట్ నేమ్ యూ హ్యావ్ టు copy it and paste over here. Exported variable ni paste chestam. Adi. So now I clear the data. Now I'm running the test. Okay, so I'm clicking on play button. Save cheyalani adugutundi. I'm clicking on now. Okay, so just click on the browser, keep the browser, and clicking on the request. So what request we got? So you can check over here. Coming to second request. So launch ayindi. Third request. You can see here HCE11. Okay, the user is created. HCE11. And what about the password? Em password vadam manamu? You come to request. Click on the request body. Here you can see. So what is the username you have passed here? So what is the password you have given here? So everything you can see here. అర్థమవుతుందా? సో పాస్వర్డ్ మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఏమి ఇచ్చారో అవన్నీ మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఏం పాస్వర్డ్ పాస్ అయింది అని. సో ఏంటి ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ HCE001. సారీ, HCE యూజర్ నేమ్ ఇది కదా. యూజర్ నేమ్ HCE11 and password is ZCHDH11. You copy this thing. HCE11 copy చేస్తున్నాను. Copies. Now go to web tools application, sign off from Raven. So username is HCE11 and the password is ఇక్కడ నుంచి ZCDH11. Copy it and go to Chrome. Instead of password, you paste over here and click on login. You can see here HCE11. So there is no manually accessing the application. There is no entering the inputs and all manually. So simply you are creating the users. So like this you can create n number of users. n number of users ni ela create chesamu ani meer adagachu. Just simply go to thread group and increase the number of threads here. Keep 100. ఓకే, 100 పెడితే ఏమవుతుంది? ఈ స్క్రిప్ట్ 100 సార్లు ఇటరేట్ అవుతుంది, 100 యూజర్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. యూ వాంట్ 1000, కీప్ 1000. సో 100 సార్లు ఈ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సారీ, 1000 సార్లు ఈ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. యూ విల్ హ్యావ్ 1000 క్రెడెన్షియల్స్. యు ఆర్ గెట్టింగ్ మై పాయింట్, రైట్? యు ఆర్ గెట్టింగ్ ఆర్ నాట్? సింప్లీ ఐఎమ్ చెప్పుకుంటా వెళ్ళిపోతున్నాను. మీకు అర్థమవుతుందా లేదో? అన్ని సార్లు మనము దాన్ని రన్ చేస్తే సేమ్ యూజర్ క్రియేట్ అవుతారు కదా. సేమ్ యూజర్ అవర్ పవన్ చూపిస్తుంది చూడండి నీకు. ఓకే, టైం బీయింగ్ ఐఎమ్ కీపింగ్ 2. ఓకే, టైం బీయింగ్ ఐఎమ్ కీపింగ్ 2. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ యూజర్ క్రియేట్ అయిపోయినాడు కాబట్టి అది యాక్సెప్ట్ చెయ్యదు. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఉంది కదా నంబర్ ఫార్మేట్ అని, ఈ HCE తీసేసి ఐఎమ్ గివింగ్ ద నేమ్ యాజ్
సంథింగ్ లైక్ మీ ప్రాజెక్ట్ అప్లికేషన్ ఇస్తాడు ఓ మెయిల్. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ ఓ మెయిల్ అని ఇచ్చాను. సో పాస్వర్డ్ కూడా ఓ మెయిల్ అని ఇస్తా. ఫస్ట్ నేమ్ కూడా ఓ మెయిల్ అని ఇస్తా. హెచ్సిఈ తీసేసి ఓ మెయిల్ అని ఇస్తా. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడు ఏమవుతుంది. నేను థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఎంతమందిని పెట్టాను? 2 పెట్టాను, రైట్? ఓకే, వ్యూ రిజల్ట్స్ కి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. చూడు ఏమవుతుందో. ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? 2 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదా. బ్రౌజర్లో పెట్టి చెక్ చేయండి. రెస్పాన్స్ బాడీ పెట్టుకో, చెక్ చేయి. ఓమెయిల్ 11 పవన్ ఏమొచ్చింది? ఓమెయిల్ 11 ఈజ్ ద యూజర్ నేమ్. ఓమెయిల్ 21 ఈజ్ ద యూజర్ నేమ్. నువ్వు కావాలంటే రిక్వెస్ట్ బాడీలో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. యూజర్ నేమ్ ఈజ్ ఓమెయిల్ 21 అండ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఓమెయిల్ 12. ఓకేనా? ఇది దీనికి ఒక యూజర్కి. ఇంకో యూజర్కి ఏమొచ్చిందో చెక్ చేద్దాం. సో ఓమెయిల్ 11 అండ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఓమెయిల్ 11. Okay, so every user ki whatever the statistics you are passing here with the help of the counter, the same thing will be reflect అవుతాయి వాళ్ళకి. నువ్వు ఇప్పుడు ఇద్దరితో రన్ చేసావు, 2 క్రెడెన్షియల్స్ వచ్చాయి. 20 పెడితే 20 వస్తాయి, 100 పెడితే 100 వస్తాయి, 1000 పెడితే 1000 వస్తాయి. బట్ కౌంటర్ చేంజ్ చేసి రన్ చేయాలి నువ్వు. ఓకేనా? సో కౌంటర్ ఇప్పుడు నేను రన్ చేశాను 2 టైమ్స్, మళ్ళీ రన్ చేయకూడదు. మళ్ళీ రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూడు, కౌంటర్ చేంజ్ చేయకుండా రన్ చేస్తున్నాను, ఏమవుతుంది? ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అదే యూజర్లు క్రియేట్ అయిపోయి ఉన్నారు. అదే యూజర్లు క్రియేట్ అయిపోతే మళ్ళీ ఎలా క్రియేట్ అవుతారు? క్రియేట్ అవ్వలేదు కదా. చూడండి ఏమొచ్చింది, ద యూజర్ నేమ్ ఈజ్ టేకెన్. వచ్చిందా పవన్? వచ్చిందా? యూ కెన్ సీ హియర్ ద యూజర్ నేమ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ టేకెన్. సో ఎందుకు టేకెన్ అని వచ్చింది? యూ హ్యావెంట్ చేంజ్ ద కౌంటర్ హియర్. నువ్వు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసేసావు అదే యూజర్తో. మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, జేమీటర్ ఫస్ట్ నుంచి పంపిస్తుంది యూజర్ నేమ్ ఓమెయిల్ 21 ఓమెయిల్ 11 అని. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? యాక్సెప్ట్ చేయదు. నీ అప్లికేషన్ వెబ్ టూల్స్ అనే అప్లికేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. వెబ్ టూల్స్ అనే కాదు, ఏ అప్లికేషన్ అయినా సరే డూప్లికేట్ నెంబర్ని, డూప్లికేట్ యూజర్ నేమ్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఇప్పుడు ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తారు. సో సింపుల్గా మీరు ఏం చేయాలి, గో టు కౌంటర్, జస్ట్ చేంజ్ ద కౌంటర్ హియర్. ఓమెయిల్ ప్లేస్లో జీమెయిల్ పెట్టు. ఓకే, జీమెయిల్ 01. Again come to password, remove this OMail and keep Gmail. And again come to first name, remove this OMail, write Gmail. Okay, now I am triggering the test again. చూడండి 2 users తోనే చేస్తున్నాం. ఓకేనా? మీరు కావాలంటే 100 పెట్టుకోండి, 1000 పెట్టుకోండి, ఎన్నైనా పెట్టుకోండి, మీకు అన్ని జనరేట్ అవుతాయి. నేను 2 యూజర్లతో రన్ చేస్తున్నాను. Browser response body, you go Gmail 11. Thank you Gmail 11. Thank you Gmail 21. Still any doubts? Anybody? Any doubts? Pavan అర్థమైందా? రేవంత్, అంజీ, రఘు? ఓకే మధు, పర్ఫెక్ట్. ఒకసారి జేమీటర్లోకి వెళ్ళరా? జేమీటర్ చెప్పండి. ఇక్కడ కౌంటర్ ఫస్ట్ నేమ్ అని ఉంది కదా, అందులో ఈ స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ నేను వినలేదు. ఒకసారి అవి ఎందుకు 1 పెట్టారు? ఇప్పుడు నంబర్ ఫార్మేట్ ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాను నేను, జీమెయిల్ 01 అని ఇచ్చాను కదా. ఓకేనా? ఓకే, మీకు సింపుల్గా చెప్తాను చూడు. ఇప్పుడు జీమెయిల్ తీసేస్తున్నాను, ఇక్కడ మెయిల్ అని పెడతా, లేకపోతే మెయిల్ అని పెడతా. MAIL, పాస్వర్డ్ MAIL, అన్నిటికీ ఒకటే పెడుతున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్ ఇవన్నీ తీసేస్తాను, నంబర్ ఫార్మేట్ అన్నీ తీసేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. MAIL. ఓకేనా? సో అన్నిట్లో మెయిల్ అని పెట్టాను. స్టార్టింగ్ వాల్యూ 1 అన్నాను, ఇంక్రిమెంట్ 1 అన్నాను. అంటే ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇటరేషన్ యూజర్ 1కి ఏమవుతుంది, మెయిల్ 1 అని పాస్ అవుతుంది. యూజర్ నేమ్ ఏం పాస్ అవుతుంది, నేను ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, నోట్ ప్యాడ్. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు రియల్ టైంలో, అందుకే స్ట్రెస్ చేసి చెప్పేది.
ఓకేనా. సో ఏముంది ఇక్కడ, స్టార్టింగ్ వాల్యూ 1 అని ఇచ్చాము, ఇంక్రిమెంట్ 1 అయింది. సో ఫస్ట్ యూజర్కి ఏమవుతుంది, ఓకేనా, మీరు ఏమి ఇచ్చారు నంబర్ ఫార్మాట్ మెయిల్ అని ఇచ్చారు, MAIL, అది కామన్ అందరి యూజర్లకి, ఓకేనా. బట్ యూజర్ 1 గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ మెయిల్ అనేది వస్తుంది వాడికి కామన్ గా, ఎందుకంటే నంబర్ ఫార్మాట్ నువ్వు మెయిల్ అని ఇచ్చావు కాబట్టి. సో దాని పక్కన ఏం రావాలి అనేది మీరు పైన చెప్పింటారు. స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఏమన్నారు, 1 అన్నారు. స్టార్టింగ్ వాల్యూ 1 కాబట్టి మెయిల్ పక్కన 1 అని వస్తుంది, ఓకేనా. సో అది యూజర్ 1 కి పాస్ అయ్యేది యూజర్ నేమ్ గా. సెకండ్ వాడికి ఏమవుతుంది, సెకండ్ వాడు యూజర్ 2. సో యూజర్ 2 ఏమవుతుంది, వాడికి కూడా నంబర్ ఫార్మాట్ నువ్వు ఏమి ఇచ్చావు, ఇక్కడ మెయిల్ అని ఇచ్చావు. సో మెయిల్ అనేది యాజ్ టీజ్ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇంక్రిమెంట్ ఏమన్నావు నువ్వు, ఒక్కొక్క యూజర్ కి ఇంక్రిమెంట్ 1 అన్నావు, అంటే యూజర్ నుంచి యూజర్ కి మారినప్పుడు ఫస్ట్ యూజర్ యాక్సెస్ చేసేసాడు ఆల్రెడీ, వాడికి 1 పాస్ అవుతుంది, మెయిల్ 1. సెకండ్ నోడ్ వచ్చాడు, వాడికి ఏమవుతుంది, ఇంక్రిమెంట్ మనం 1 అని ఇచ్చాం, అంటే మెయిల్ 1 కి 1 ఇంక్రిమెంట్, అంటే మెయిల్ 2 అని పాస్ అవుతుంది. 1 + 1 2. ఓకే. సో థర్డ్ యూజర్ వచ్చాడు, యూజర్ థర్డ్ వచ్చాడు. సో వీనికి ఏం పాస్ అవుతుంది, ఫస్ట్ లో వీరికి మెయిల్ అనేది కామన్, మళ్ళా ఈడు థర్డ్ యూజర్ కదా. సో థర్డ్ యూజర్ కాబట్టి మెయిల్ 2 ఆల్రెడీ అయిపోయింది, 2 కి ఒక ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, మెయిల్ 3. సో ఇలాగా పాస్ అవుతుంది. ఇక్కడే కాదు, కింద కూడా అంతే, పాస్వర్డ్స్ ఫస్ట్ మెయిల్ పాస్ అవుతుంది, ఓకేనా. ఫస్ట్ యూజర్ కి మెయిల్ పాస్ అవుతుంది, బట్ మనం ఏమి ఇచ్చాం, స్టార్టింగ్ వాల్యూ 1 అన్నాం. సో మెయిల్ 1 పాస్ అవుతుంది పాస్వర్డ్. తర్వాత సెకండ్ యూజర్ కి ఏం పాస్ అవుతుంది, మెయిల్ 2 పాస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇంక్రిమెంట్ 1 ఇచ్చావు కాబట్టి. తర్వాత థర్డ్ యూజర్ కి ఇంకోటి ఇంక్రిమెంట్ 1, అంటే యూజర్ నుంచి యూజర్ కి ఇంక్రిమెంట్ 1 అవుతా పోవాలి, 1 ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, మెయిల్ 1, మెయిల్ 2, మెయిల్ 3, మెయిల్ 4, మెయిల్ 5 అట్లా. లేదు నువ్వు ఇంక్రిమెంట్ 2 అని ఇచ్చావు అనుకో ఇక్కడ, సో ఫస్ట్ లో ఏమవుతుంది, మెయిల్ 1 అని పాస్ అవుతుంది. సెకండ్ యూజర్ కి మెయిల్ 1 కి 2 కలిపామనుకోండి, 1 + 2 3, అంటే మెయిల్ 3 అని పాస్ అవుతుంది, ఓకేనా. తర్వాత నేమ్ కు కూడా అంతే, ఇంక్రిమెంట్ నేను ఏమి ఇచ్చాను, పైన 1 2 ఇచ్చాను, ఇక్కడ 3 ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుందో, రన్ చేస్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో యూజర్ నేమ్ కి యూజర్ కి ఇంక్రిమెంట్ 1 ఇచ్చాను, పాస్వర్డ్ కి ఇంక్రిమెంట్ 2 ఇచ్చాను, ఫస్ట్ నేమ్ కి ఇంక్రిమెంట్ 3 ఇచ్చాను, 2 యూజర్లతో టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నా, చూడండి ఏమవుతుందో. సో మీరు ఏమేమి ఇన్పుట్ పాస్ అవుతుందో గమనించాలా క్లియర్ గా. ఓకే, రిక్వెస్ట్ బాడీ మీదకి వస్తున్నాను, చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ యూజర్ కి ఏం పాస్ అయింది, మెయిల్ 1 పాస్ అయింది, చూస్తున్నారా అందరూ. పాస్వర్డ్ ఏం పాస్ అయింది చూడండి, మెయిల్ 31 పాస్ అయింది, ఓకేనా. మీరు కన్సిడర్ చేయాల్సింది మెయిల్ పక్కన 3 ఉంది కదా, అది కన్సిడర్ చేయాలి. మెయిల్ 3 పాస్ అయింది, అది ఏంటది, పాస్వర్డ్ కు మీకు ఏమని పాస్ చేయమని ఇచ్చారు, మీరు 2 ఇచ్చారు, ఇంక్రిమెంట్ ఏమి ఇచ్చారు, 2 ఇచ్చారు. ఆల్రెడీ ఇంక్రిమెంట్ 1 అని ఉంది కదా, ఇంత ముందు దానికి ఏం పాస్ అయింది, మెయిల్ 1 అని పాస్ అయింది ఫస్ట్ దానికి, ఓకేనా. సో ఇంక్రిమెంట్ 2 టైమ్స్ అవుతుంది. లేదంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ని మీరు ఇంకో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్తో కంపేర్ చేయండి. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఏముంది, మెయిల్ 1 అని ఉంది, కింద ఏం రావాలి, సెకండ్ యూజర్కి మెయిల్ 2 అని రావాలి. సో ఎందుకు రావాలి మెయిల్ 2 అని, మీరు కౌంటర్కి వస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. యూజర్ నేమ్కి మీరు ఏమి ఇచ్చారు, ఇంక్రిమెంట్ 1 ఇచ్చారు, అంటే యూజర్ నుంచి యూజర్ మారే కొద్దీ ఇంక్రిమెంట్ ఒకటి పెరుగుతా రావాలి, ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుతా రావాలి. సో మెయిల్ 1, మెయిల్ 2, మెయిల్ 3, మెయిల్ 4 అట్లా యూజర్ నేమ్ రావాలి. కమింగ్ టు పాస్వర్డ్, సో పాస్వర్డ్ మీరు ఏమి ఇచ్చారు, మెయిల్ 3 అని ఇచ్చారు, అంటే దీని పక్కన మీరు ఫస్ట్ టైం ఏం రావాలి, స్టార్టింగ్ వాల్యూ 1 కాబట్టి మెయిల్ 31 అని రావాలి. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఏం రావాలి, మెయిల్ 31 అని రావాలి. సెకండ్ టైం ఏమవుతుంది, యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ 2, అంటే మెయిల్ 1 + 2 అంటే మెయిల్ 3, లేదా ఇక్కడ ఆల్రెడీ 3 ఉంది కాబట్టి 3 1 కదా వచ్చేది, చూపిస్తా చూడండి ఎందుకు ఊరికి. ఫస్ట్ మీరు యూజర్ నేమ్ చూడండి ఇక్కడ, సో యూజర్ నేమ్ ఏమొచ్చింది, మెయిల్ 1 వచ్చింది. రేవంత్ చూస్తున్నావా, చూస్తున్నాం, ఓకేనా. సో యూజర్ నేమ్ ఏమొచ్చింది, మెయిల్ 1 అని వచ్చింది ఫస్ట్ యూజర్ కి. సెకండ్ యూజర్ కి ఏమొచ్చింది చూడు, మెయిల్ 2, ఓకేనా. యూజర్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చారు మీరు, ఇంక్రిమెంట్ 1 అని ఇచ్చారు కాబట్టి సరిపోయిందా, ఓకే. ఇప్పుడు సెకండ్ దానికి వద్దాం. సెకండ్ది ఏంటి, పాస్వర్డ్ ఉంది. సో ఇక్కడ పాస్వర్డ్ మీరు పాస్ చేస్తున్నారు. సో పాస్వర్డ్ ఏమి ఇచ్చారు, ఫస్ట్ దానికి స్టార్టింగ్ వాల్యూ 1 ఇచ్చారు, ఓకేనా. అప్పుడు ఏం పాస్ అవ్వాలి, మెయిల్ 3 అనేది డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది. సో మెయిల్ 3 పక్కన 1 అనేది పాస్ అవ్వాలి.
ఓకేనా. సో వ్యూ రిజల్ట్స్ కి రండి. సో పాస్వర్డ్ ఏం పాస్ అయింది, మెయిల్ 31. మెయిల్ 3 అనేది కామన్ అన్నిటికీ. ఓకేనా, బై మిస్టేక్ నేను టైప్ చేస్తా, మెయిల్ పక్కనే 3 పెట్టేసా. సో ఓకేనా, మెయిల్ 3 అనేది కామన్. దాని పక్కన ఏం పాస్ అయింది, 1 పాస్ అయిందా రేవంత్? పాస్ అయింది. ఓకే, తర్వాత రెండో యూజర్కి వస్తున్నాను. ఏం పాస్ అయింది చూడు, పాస్వర్డ్ మెయిల్ 33. మెయిల్ 3 అనేది అన్నిటికీ కామన్. పక్కన 3 ఎందుకు వచ్చింది, నువ్వు పాస్వర్డ్కి వెళ్తే తెలుస్తుంది. ఇంక్రిమెంట్ ఏమని ఇచ్చావు, 2 అని ఇచ్చావు. సో ఇంతకుముందు 1 పాస్ అయింది, 1కి 2 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 3 అయింది. కాబట్టి మెయిల్ 33 అని వచ్చింది. ఓకేనా. ఓకే అన్న, అర్థమైంది. అట్ ద సేమ్ టైం నీ ఫస్ట్ నేమ్ కూడా కంపేర్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ నేమ్ మీరు ఏమి ఇచ్చారు, 3 ఇచ్చారు. సో నంబర్ ఫార్మేట్ మెయిల్ అని ఉంది. ఓకేనా, మీరు వచ్చి కంపేర్ చేయండి. సో ఫస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ లో ఏం పాస్ అయింది, మెయిల్ 1 అని పాస్ అయింది. ఓకేనా, ఫస్ట్ నేమ్ ఏం పాస్ అయింది ఇక్కడ, మెయిల్ 4. యూ కెన్ సీ హియర్. ఎందుకు మెయిల్ 4 వచ్చింది, మెయిల్ 1 నుంచి మెయిల్ 2 రావాలి కదా. మెయిల్ 4 ఎందుకు వచ్చింది అంటే, యూ హ్యావ్ గివెన్ ద ఇంక్రిమెంట్ యాజ్ 3. అంటే యూజర్ నుంచి యూజర్ కి 3 ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి అన్నాడు. మెయిల్ 1, మెయిల్ 4, తర్వాత మళ్ళీ 3 యాడ్ చేస్తే మెయిల్ 7 నెక్స్ట్ యూజర్. సో అలాగా ఇంక్రీజ్ అవుతా పోతుంది. యూ గాట్ మై పాయింట్? అర్థమైంది. ఓకే, మిగతా వాళ్ళకి కౌంటర్స్ ఎలా వాడాలి ఏమైనా ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? What about maximum value is there, no? You mentioned నంబర్ అంటే పవన్, ఇప్పుడు నీ దగ్గర 1000 రూపాయలు ఉంది, నువ్వు 1000 రూపాయల వరకే ఖర్చు చేయగలుగుతావా, 1000 వరకు చేయగలుగుతావా? సారీ, 10,000 వరకు చేయగలుగుతావా? 1000. నీ దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉంటే అంతే ఖర్చు చేస్తావు, అంతే కదా. మాక్సిమం వాల్యూ కూడా అంతే. ఇప్పుడు నంబర్ ఫార్మాట్ నువ్వు పెంచుకుంటా పోతాను. ఇంక్రిమెంట్ ఏమి ఇచ్చావు, 3 అన్నావు. నీకు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, మెయిల్ 4 అని వచ్చింది కదా. ఆ మెయిల్ పక్కన 100 వచ్చే వరకు ఇది వర్క్ అవుతుంది. 100 తర్వాత అది మనకి ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది. ఓకేనా. సో బేసిక్ గా మీరు మాక్సిమం వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు ఎక్కువ ఇచ్చుకోండి. లైక్ దిస్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నంబర్ హియర్. మనము ఐడెంటిఫై చేయలేదు, మనము టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంటుంది. సో ఎన్ని కావాలా అని ఐడెంటిఫై చేయలేదు. ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు, జస్ట్ యూజర్ నేమ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. మీకు 100 కావాలనుకుంటే మీరు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ 100 పెట్టి రన్ చేస్తారు. ఓకేనా. సో అప్పుడు మీరు మహా అంటే 100 పెట్టారు కాబట్టి మీరు కౌంటర్కి వచ్చి, మీరు కౌంటర్లో మాక్సిమం వాల్యూ ఒక 1000 10,000 పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా, అంతేగాని 10 పెట్టకూడదు. 10 పెడితే మీకు ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. ఎప్పుడైనా సరే యూ గో విత్ మాక్సిమం నంబర్. దానివల్ల మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. మాక్సిమం నంబర్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ మాక్సిమం 1 lakh 10 lakh లైక్ దట్. యూ గో విత్ మాక్సిమం ఓన్లీ. నేను ఊరికే చెప్తా, అలా చెప్పాను అంతే, అంత మించి ఇంకేం లేదు. మాక్సిమం నంబర్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీ మాక్సిమం అమౌంట్. ఓకే. ఇంకా ఎవరికైనా ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉందా కౌంటర్లో? కౌంటర్ కూడా మీరు టెస్ట్ డేటా ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. సో అందుకు స్ట్రెస్ చేసి మరీ చెప్పింది. తర్వాత డిఎన్ఎస్ క్యాచీ మేనేజర్, నథింగ్ టు వర్రీ, ఇది ఇంపార్టెంట్. హెచ్టిటిపి ఆథరైజేషన్ మేనేజర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యూ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ FTP రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్ అండ్ ఆల్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో HTTP రిక్వెస్ట్ మేనేజర్. ఓకే, సి whenever you are accessing, చెప్పరా. కౌంటర్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తున్నాం యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్స్. ఓకే, బట్ హౌ కెన్ వి సేవ్ దట్ యాజ్ ఎ ఫైల్? నువ్వేం చేయొచ్చు, ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ ఏమని క్రియేట్ అయింది, సంథింగ్ రెస్పాన్స్ డేటాలోకి వెళ్తే నీకు అర్థమైంది, మెయిల్ 2 అని. ఓకేనా, దీన్ని ఎలా సేవ్ చేయొచ్చు నువ్వు, యూ గో టు టెక్స్ట్. ఓకే, టెక్స్ట్ లో కూడా నువ్వు మెయిల్ 2 అని వచ్చి ఉంటుంది నీకు. ఓకేనా, ఇక్కడ మెయిల్ 2, సెర్చ్ ఫర్ మెయిల్ 2, విల్ సెర్చ్ మెయిల్. వచ్చిందా మెయిల్ 2 అని, ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ లో వచ్చింది చూడండి. అంటే యూజర్ నేమ్ మెయిల్ 2 కదా. నువ్వేం చేయొచ్చు, దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలా, ఏం చేస్తావు చెప్పు. డైనమిక్ వాల్యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం,
రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాడతాం. నాట్ ఓన్లీ వాల్యూ, నేమ్ అయినా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నీ అప్లికేషన్స్ నువ్వు లాగిన్ అయితే పవన్ అని వస్తుంది, నేను లాగిన్ అయితే మధు వస్తుంది. సో ఇంకెవరైనా లాగిన్ అయితే రేవంత్ అయితే రేవంత్ వస్తుంది, అంజీ అయితే అంజీ వస్తుంది, రఘు అయితే రఘు వస్తుంది. అలాగా డైనమిక్ గా మారుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, యూజర్ నేమ్ కూడా మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఐ మీన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని మొత్తం కాపీ చేసుకొని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాల. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తే అది క్యాప్చర్ చేస్తుంది మెయిల్ 2, మెయిల్ 1, మెయిల్ 3 అని. సో క్యాప్చర్ చేసిన దాన్ని ఒక ఫైల్లో రాసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, మీరు ఇనిషియల్ స్క్రిప్టింగ్ రాయాలి. యూ హ్యావ్ టు ఇంటర్లింకింగ్ ద టాపిక్స్. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ ని ఏం చేయాలి అనేది ఆలోచిస్తే యూ విల్ నో ద కాన్సెప్ట్, యూ విల్ నో ద సబ్జెక్ట్. అంతే, ఇంతకు మించి ఏం లేదు. ఆల్రెడీ చెప్పినదే కదా. చూడు, నీకు చెప్తా అంటే ఐడియా వచ్చిందా, ఇది కదా అది కదా అని. సో ఓకేనా, అర్థమవుతుంది కదా అందరికీ. ఇప్పుడు పవన్ అడిగిన దాంట్లో కూడా రీజన్ ఉందన్నమాట, మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. వన్స్ యూజర్ క్రియేట్ అయినాడంటే సర్వర్లో ఏమొస్తుంది మీకు, యూజర్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ అని వస్తుంది, యూజర్ నేమ్ వస్తుంది మెయిల్ 1, మెయిల్ 2 అని. సో మీరు ఏం చేయాలి, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి ఈ మెయిల్ 1, మెయిల్ 2ని క్యాప్చర్ చేయాలి. సో క్యాప్చర్ చేసిన దాన్ని ఏం చేయాలి, సో యూజ్ బీన్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్. మీకు ఆల్రెడీ కోడ్ ఇచ్చాను నేను, అదే కోడ్ యూజ్ చేసుకొని మీరు ఏం చేయొచ్చు, మీ లోకల్ ఫైల్లో రాసేసుకోవచ్చు యూజర్ నేమ్ ఇది అని. You got my point or not? Still any confusions? No. Okay. Revanth? No. Fine kada? Yeah. Okay. Yeah. Okay, fine. Authorization manager దగ్గర ఉన్నాం. ఓకేనా. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మీరు రిక్వెస్ట్ ట్రిగ్గర్ చేయకముందే, ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ మీరు ఏం ట్రిగ్గర్ చేయాలి, 192, 168, 174, 85 అనే సర్వర్ని ట్రిగ్గర్ చేయాలి. సో ఈ ట్రిగ్గర్ని, ఈ రిక్వెస్ట్ని మీకు సర్వర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే ఒక్కొక్కసారి అథెంటికేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా. అథెంటికేషన్ అంటే ఏదో అనుకోవద్దండి, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, అంత మించి ఇంకేముండదు. ఇప్పుడు వెబ్ టూల్స్ అప్లికేషనే ఉంది. సో వెబ్ టూల్స్ అప్లికేషన్ నువ్వు డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసేయచ్చా, నువ్వు డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వెళ్ళి లాగిన్ కొట్టేయచ్చా, కొట్టలేవు. ఎందుకు కొట్టలేవు, అథెంటికేషన్ ఉంది, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. సో యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తేనే నువ్వు లోపలికి వెళ్ళగలుగుతావు, లేదంటే వెళ్ళలేవు. 1 2 3 4 5 6. సో లేదంటే నువ్వు యాక్సెస్ చేయలేవు అప్లికేషన్. సో యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ లాగిన్ యాజ్ ఏ అథెంటికేషన్. అలాగా సర్వర్కి కూడా అథెంటికేషన్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి. ఓకేనా. సో మీరు బిఫోర్ మీ అప్లికేషన్ని టెస్ట్ చేయకముందు మీరు సర్వర్ని అథెంటికేట్ చేయాలి. అథెంటికేషన్ అంటే మీరు సర్వర్ని పర్మిషన్ అడగాలి. సో అలాగా పర్మిషన్ అడిగే దానికోసం మనము ఏ రిక్వెస్ట్ని వాడతాము అంటే, ఏ మేనేజర్ని వాడతాము అంటే, కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్లో ఆథరైజేషన్, అథారిటీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆథరైజేషన్ మేనేజర్ ఉంది కదా, దీన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి మన స్క్రిప్ట్కి. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఆప్షన్స్ వదిలేయండి. క్లియర్ ఆత్ అని ఈచ్ ఇటరేషన్, లైక్ మన క్యాట్సీ కుకీస్ ఎలా ఉన్నాయో సేమ్ అలాగే అనమాట. ఓకేనా. సో కమింగ్ టు ఆథరైజేషన్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఆథరైజేషన్ మేనేజర్ అనే ఒక బాక్స్ ఉంది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. బేస్ యూఆర్ఎల్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, డొమైన్, రియల్, మెకానిజం, దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ యూ కెన్ సీ. బట్ మెయిన్లీ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ బేస్ యూఆర్ఎల్, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో ఇవి ఎలా ఎంటర్ చేయాలి అంటే, కింద బటన్ ఉంటుంది మీకు, యాడ్ బటన్. సో యూ క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ బటన్, యూ కమ్ టు base URL, you just double click on under base URL and write here http, మీ సర్వర్ నేమ్ ఏముంటుందో సర్వర్ నేమ్ ఇక్కడ రాయాలి. ఓకేనా. సర్వర్ నేమ్ www.facebook.com. మీ సర్వర్ ఫేస్బుక్ అయితే facebook.com అని ఎంటర్ చేస్తారు. సో యూజర్ నేమ్ ఏముంది, సంథింగ్ మధు అనుకోండి, మధు. పాస్వర్డ్ అయితే 1 2 3 4 5 6. సో ఇలాగా ఇవ్వాలి, అంతే, అంతకుమించి ఇంకేం లేదు. కాబట్టి ఇలా ఇస్తే ఏమవుతుందంటే, బిఫోర్ మీకు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకముందే, మీ రిక్వెస్ట్లను సర్వర్ని హిట్ చేయకముందే ఆథరైజేషన్ మేనేజర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఆథరైజేషన్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు దిస్ పర్టికులర్ URL. సో www.facebook.com కి కనెక్ట్ అవుతుంది. కనెక్ట్ అయ్యి, సో ఇట్ విల్ సెండ్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ టు ద సర్వర్. సో సర్వర్లో వ్యాలిడేట్ జరుగుతుంది. సో యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ both are matching and those two are valid. So then the authentication is success, or else it will reject your authentication. మీరు మీ యాక్సెస్ని రిజెక్ట్ చేస్తుంది అది, అంతేనా. సో అది దాని యూసేజ్, ఆథరైజేషన్ మేనేజర్ యూసేజ్. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సర్వర్ని అథెంటికేషన్ చేయాలంటే మనము అథెంటికేషన్ పర్పస్కి HTTP ఆథరైజేషన్ మేనేజర్ యూజ్ చేస్తాము.
అంతకుమించి ఇంకేం లేదు దీంట్లో. ఎనీ డౌట్ పవన్, రేవంత్? ఐ హావ్ డౌట్. చెప్పురా. ఆల్రెడీ మనం సినారియోలో లాంచ్ తర్వాత లాగిన్ చేసింటాము. ఆ రిక్వెస్ట్ లాంచ్ తర్వాత లాగిన్ చేస్తాము. ఆ లాగిన్ ఈ లాగిన్ కాదనమాట. అది అప్లికేషన్ లాగిన్, ఇది సర్వర్ లాగిన్. సర్వర్ కి కూడా లాగిన్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. అంటే ఎవడు పడితే వాడు యాక్సెస్ చేయడానికి ఉండదు సర్వర్ ని. ఓకేనా? సపరేట్ గా అథెంటికేషన్ ఉంటుంది. అది మీకు అర్థం అవ్వాలని అలా చెప్పాను. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎలా ఉంది అలాగా సర్వర్ కి ఉంటుంది. సర్వర్ లోపల అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసి ఉంటారు. గెట్టింగ్ రైట్? సర్వర్ సమ్ గూగుల్ సర్వర్ ఉంది. గూగుల్ సర్వర్ లో ఎన్నో అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఫేస్బుక్ ఉంటుంది, యూట్యూబ్ ఉంటుంది, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అలాగా ఎన్నో అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. నీకు గూగుల్ కి అథెంటికేషన్ ఫస్ట్ కావాలా. ఆ గూగుల్ కి అథెంటికేషన్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? HTTP ఆథరైజేషన్ మేనేజర్ యాడ్ చేయాలి. తర్వాత నీ అప్లికేషన్ ని నువ్వు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ కి లాగిన్ ఉందనుకో, అప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ లాగిన్ చూస్తావు. అప్లికేషన్ లో లాగిన్ చేస్తావు. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి. దట్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. Got my point? Yeah, that is the difference. Revanth? యా అన్న. ఓకేనా? సర్వర్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిందంటే సర్వర్ కి ఏమైనా అథెంటికేషన్ కావాలన్నప్పుడు ఆథరైజేషన్ మేనేజర్ యాడ్ చేస్తామని గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ authorization manager, then JDBC, you leave the lead is no import. Login config element. So this is also equal to that login. దాన్ని ఏమంటారు మనం? యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. మీ అప్లికేషన్ సంబంధించి మీరు లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఒకటే ఉందనుకోండి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, అప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చుకోవచ్చు. మనం మ్యాక్సిమం ఇది వాడము. సో నాట్ రిక్వైర్డ్. ఎవడు అడగడు మిమ్మల్ని. లాగిన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఏదైనా లాగిన్ అవ్వడానికి మాత్రం యూజ్ అవుతుంది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి. ఓకే, అంతకుమించి యూజ్ ఏమి ఉండదు దానివల్ల. నెక్స్ట్ కమ్ టు అనదర్ ఎలిమెంట్స్. ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఓకేనా? సో ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎందుకు అంటే మ్యాక్సిమం ఇది కూడా వాడము. కాకపోతే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎందుకు వాడాలి, ఎలా వాడాలి అంటే మీరు ర్యాండమ్గా ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ పాస్ చేయాలా అనుకుంటే అప్పుడు మీరు ర్యాండమ్ వేరియబుల్ వాడచ్చు. సో బేసికల్లీ ఇలాంటి సినారియో మీకు రాదు. జస్ట్ మీరు కావాలంటే ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఓకేనా? సో మీరు ఇప్పుడు ర్యాండమ్గా ఏదైనా ఒక నేమ్ పాస్ చేయాలి లేదా ఒక నంబర్ పాస్ చేయాలి. సో మినిమం నెంబర్, మ్యాక్సిమం నెంబర్ నేను ఏమి ఇచ్చాను? 100 అని ఇస్తున్నాను. మినిమం యాజ్ 1, మ్యాక్సిమం యాజ్ 100. సో మీరు ఏం చేయాలి? ర్యాండమ్గా 1 నుంచి 100 లోపల ఏ నెంబర్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు రిపీటెడ్గా. అలాంటప్పుడు మీరు ర్యాండమ్ వేరియబుల్ని వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా? అంతకుమించి ఇంకేమి యూజ్ ఉండదు దీనివల్ల. కౌంటర్ ఉంటే చాలు మీకు. మ్యాక్సిమం ఈ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అవసరం లేదు. యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, రైట్? యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్ ఎందుకని? పారామీటరేషన్ కోసం మనం వాడతాం. ఓకే, ఇది కింద ఉండేటి అన్ని ఇవన్నీ నాట్ రిక్వైర్డ్, ఇవన్నీ వేస్ట్, ఇవన్నీ మీకు కూడా ఉండవు అనమాట. ఓకేనా? యూ డోంట్ వర్రీ అబౌట్ దీస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, యూ హ్యావ్ మెయిన్లీ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్. నెక్స్ట్ this one, counter, HTTP authorization manager, this above 5, CSV, HTTP header manager, cookie manager, caching manager and request defaults. వాడు కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్స్ నీకు ఏమేమి తెలుసు అంటే మీరు ఇవి చెప్పారంటే చాలు వాడికి. ఇంతకు మించి బియాండ్ 4 ఎవరు. ఇవే మోర్ దాన్ ఎనఫ్. అర్థమవుతాం కదా? CSV, హెడర్, కుకీ మేనేజర్, క్యాచింగ్ మేనేజర్, రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్, హెడ్ కౌంటరు, ఆథరైజేషన్ మేనేజర్, తర్వాత random variable. So if you want, you can practice, or else user defined variable. This is also important. Okay na? So ivanni config elements. Any doubts in config elements? Config elements lo edaina doubt unda, repeat kavala ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి. సో లేదంటే మనం వైండ్ అప్ చేద్దాం. నో డౌట్ అన్న. ఎవరైనా ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అంజీ, రఘు, రామ్మోహన్, పవన్? నో మధు. ఓకే ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దాకా మనము ఏమేమి అయిపోయినాయి ఆల్మోస్ట్ వన్స్ ఒకసారి చెక్ చేస్తే థ్రెడ్స్ అయిపోయింది, కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్స్ అయిపోయినాయి, లిజనర్స్ అయిపోయింది, టైమర్స్ అయిపోయింది, ప్రీ ప్రాసెస్ అవ్వలేదు, పోస్ట్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది, అసర్షన్స్ అయిపోయినాయి, టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ అవ్వలేదు, నాన్ టెస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అయిపోయింది.
సో ద రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఆర్ ప్రీ ప్రాసెస్ ఒకటి మిగిలి ఉంది అంతే కదా. ఇంకా ఏమైనా మిస్ అయినాయమా? ప్రీ ప్రాసెస్ అండ్ టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్, ఇవి రెండేం లేదు, ఒక సెషన్గా అయిపోతాయి, ఒక 10-20-25 minutes. తర్వాత టెస్ట్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, GUI నుంచి ఎలా చేయాలి, నాన్ GUI నుంచి ఎలా చేయాలి, ఓకేనా, అది చెప్తాను. తర్వాత అనాలిసిస్ చెప్తాను, ఎలా చేయాలి, రియల్ టైం ఎలా చేస్తారు అనాలిసిస్, రిపోర్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ ఐ విల్ డిస్కస్. సో చెప్పుకుంటా వెళ్ళిపోతే టక్ చెప్పేయచ్చు. ఈ జేమీటర్ అంతా అరౌండ్ 2 hours 1 hour 1 to 2 hours లోపల మొత్తం చెప్పేయచ్చు. బట్ అది కాదు కావాల్సింది, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు సంతృప్తి వస్తుంది. ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మేలు మీకే.